નમસ્કાર. નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે ટુ ધ પોઈન્ટ કાર્યક્રમમાં ચર્ચા વિચારણા કરવાની છે કે જે પ્રમાણે યુએસ, ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે અત્યારે તો કોન્ફ્લિક્ટ જોવા મળી રહ્યા છે, વોર સિચ્યુએશન પણ જોવા મળી રહી છે, પણ હવે આ ક્યાંય અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. હવે આને અટકાવશે કોણ, મધ્યસ્થી થશે કોણ, તે એક સૌથી મોટો સવાલ જોવા મળતો હોય છે. અને સાથે બીજી બાબત એ પણ અત્યારે તો ક્યાંક ચર્ચાઈ રહી છે કે હવે આ સમયગાળામાં જ્યારે અન્ય પણ દેશ અત્યારે તો ભોગ બની રહ્યા છે, તેને હવે અત્યારે તો રોકવું ક્યારે? કારણ કે જે પ્રમાણે ઈરાન દ્વારા એટેક જે અત્યારે યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે, ગઈકાલની વાત કરવામાં આવે તો ગઈકાલે પણ જે ઈરાન દ્વારા ઇઝરાયેલી જે બેઝ હતા તેની ઉપર જે એટેક કરવામાં આવ્યા હતા, ત્યારબાદ ઇઝરાયેલે પણ ક્યાંક વળતો પ્રહાર કર્યો હતો. આ તમામ બાબતોની વચ્ચે અત્યારે તો ક્યાંક દુબઈની જે સિચ્યુએશન જોવા મળી રહી છે એ પણ ક્યાંક અલગ જ છે, કારણ કે ત્યાં પણ અત્યારે તો ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ઉપર અત્યારે જે એટેક્સ યથાવત હોય તેવી બાબત જોવા મળી રહી છે. સાથે સાથે તમામ લોકોને એક જ બાબત કહી છે કે તમામ લોકોએ પોતપોતાના ઘરમાં રહીને અત્યારે તો સુરક્ષિત રહેવું એ બહુ જરૂરી છે. આ તમામ બાબતોની વચ્ચે ક્યાંક એક જ બાબત છે કે હવે આને રોકવું શક્ય છે કે નહીં, કારણ કે આમાં સવાલ એક જ છે કે જે પ્રમાણે વોર અત્યારે ધીરે ધીરે એકબીજાને અત્યારે તો જવાબ આપી રહી છે, ઘણા બધા લોકો બેઘર પણ થઈ રહ્યા છે, તો હવે આને રોકવું પોસિબલ છે કે નહીં? તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા શરૂ કરીશું. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ઉમર ગાઝી કે જેઓ વિશ્લેષક છે અને મનન ભટ્ટ કે જેઓ સુરक्षा નિષ્ણાત છે, જે આ બંનેનું સૌથી પહેલાં તો સ્વાગત છે. उमर जी, जिस तरीके से अगर हम मौजूदा जो सिचुएशन है, जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल, ईरान का जो संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध से वैश्विक युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हो? क्योंकि जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, कहीं पे ऐसा ही लग रहा है कि नहीं अब ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या कहोगे आप? देखिए, अभी इसके रुकने के हालात तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ईरान, जाहिर सी बात है, ईरान वेनेजुएला जैसा कोई देश नहीं, कोई छोटा देश नहीं, उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा है. उनके पास जो मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, खासतौर पे शाहिद ड्रोन जो है, वो अपने आप में एक बहुत ही घातक एक हथियार उन्होंने बनाया है, क्योंकि वो बहुत लो बजट है लेकिन वो अपना काम करता है जाकर. तो हजारों की तादाद में उन्होंने दुबई, बहरीन, कुवैत, कतार, सब पर उसको भेजा है और उन्होंने तबाही मचाई है. अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो ये है कि आयतुल्लाह के मरने के बाद उनके अंदर अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज थी, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अमेरिका ने जो एक ये युद्ध शुरू किया है, युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन उसको खत्म करना मुश्किल है. जो अफगानिस्तान में भी हमने देखा कि युद्ध शुरू आप कर सकते हैं लेकिन खत्म हमेशा हमारी मर्जी से नहीं होता है. तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ये पूरा वैश्विक स्तर पे भी बढ़ रहा है, क्योंकि 30% या 20 to 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है. तो उसकी वजह से अभी यूएस ने बोला है कि भाई यूरोप शुड आल्सो हेल्प इन सेंडिंग द आर्टिलरी एंड देयर नेवल शिप्स टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन यूरोप ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है. तो मुझे लग रहा है कि ये ना सिर्फ ये कि एक मिसाइल और ड्रोन्स की वॉर है, ये इकोनॉमिक वॉर भी है, और इकोनॉमिक वॉर होने की वजह से पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती जा रही है. तो मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अगले कुछ हफ्ते तो हम देख सकते हैं कि अभी ये चलने ही वाला है. कुछ ना, फिलहाल एटलीस्ट कुछ ना कुछ वीक्स तो चलेगा. मगर उमर जी, जो अभी सिचुएशन है ना, वहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि नहीं, हमने ये कर दिया, हम आपसे आगे हैं, हम ये भी कर सकते, ये सब कुछ चीज़ देखने को मिल रही है. जिस तरीके से अगर हम इजराइल की बात करें तो आज उन्होंने बोला कि ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी को भी हम लोगों ने मार दिया है. एयर स्ट्राइक में बसीज फोर्स कमांडर सुलेमानी की भी अभी मौत हो चुकी है. जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, जो ईरान ने भी बोला था 2 दिन पहले कि यहाँ पे बहुत ही ऐसे बेकसूर लोग थे कि जिनकी जान गई है, तो उनका जवाब हम सोशल मीडिया पे नहीं देंगे, उनका जवाब हम मिसाइल के थ्रू ही हम देंगे. तो यहाँ पे एक ही सिचुएशन है, कोई भी अभी स्टॉप नहीं करना चाहता है. अगर आपने शुरुआत की है तो आप ही अंत को लाओगे, ऐसा भी नहीं है. आपने शुरुआत की, अंत हम लाएंगे, ऐसी बात अभी देखने को मिल रही है. क्या कहोगे आप उसके बारे में भी? देखिए, इजराइल और ईरान के बीच की जो ये जंग है, ये एग्जिस्टेंस की जंग है, और ईरान इसकी तैयारी पिछले 50 साल से कर रहा है. खोमेनी के वक्त से और खामेनेई के टेन्योर में भी 40-45 वर्ष तक उन्होंने इसके लिए तैयारी की है. और इजराइल के लिए ये एक
एग्जिस्टेंस की जंग है, क्योंकि ईरान का जो स्लोगन था वो था डेथ टू इजराइल। उनका मकसद ही ये है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से हटा देना है, खत्म कर देना है। इसीलिए इजराइल ने इस जंग की शुरुआत भी करी और वो इसको आगे की तरफ बढ़ा भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसको बोलते हैं वन अपमैनशिप, कि मतलब हमने आपका टॉप कमांडर मारा, आपने हमारा टॉप कमांडर मारा। तो इसराइल जो है उन्होंने उनके टॉप के लीडरशिप को खत्म कर दिया था फर्स्ट डे ही। फर्स्ट डे खामेनेई चले गए और टॉप मिलिट्री लीडरशिप चली गई। अभी अली लर्जियानी भी चले गए हैं, सुलेमानी चले गए हैं। तो उनका मकसद क्या है कि इनको टॉप डाउन अप्रोच इनकी करें कि इनका जितना हो सके मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए। तो उसी को लेकर इसराइल आगे बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ईरान के जो लीडर थे खामेनेई, उन्होंने अपने कुछ फोर्सेस को ऑर्डर दिया था कि आपको बदला लेना है, मैं रहूं या ना रहूं। तो जब तक नए आयतुल्ला नहीं इलेक्ट होते हैं, जब तक वो उनको पावर अज्यूम नहीं होती है, अभी सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे को आयतुल्ला बनाया गया है, लेकिन वो कोमा में है या हॉस्पिटल में है, कुछ अभी तक सुनने में नहीं आया है कहां पर है। तो जब तक वो सामने आकर बयान नहीं देते कि हम सरेंडर करते हैं या हम जंग को खत्मा करते हैं, तब तक वो कुछ फोर्सेस अटैक करती रहेंगी। इसीलिए ये जंग अभी रुकती नहीं दिख रही है। બિલકુલ બિલકુલ મનનભાઈ, ક્યાંક હવે આનું કોઈ ફૂલ સ્ટોપ જોવા મળતું જ નથી અને એક એવી સિચ્યુએશન છે ને કે હવે આમાં કોણ અત્યારે તો ફૂલ સ્ટોપ લાવે અને આ તો એમ કહેવાય ને કે આ એક શરૂઆત અત્યારે તો ક્યાંક જોવા મળતી હતી કે ના ઈરાન અને ઇઝરાયલ એક શરૂઆત છે, હવે તો પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાન પણ શરૂ થઈ ગયા હતા। એટલે એમ કહેવાય ને કે તમામ જગ્યાએ અત્યારે તો જે આ વોરની જે સિચ્યુએશન છે, શું લાગે છે કોઈ મીડિયેટર બનશે? લાગે છે ક્યાંક આને અત્યારે તો પૂર્ણવિરામ લાવી શકીશું તેમ? जी यज्ञ जी, उमर जी ने जो बात कही એ વાત સાથે હું સહમત થાઉં છું કે જો અમેરિકાએ આ યુદ્ધ શરૂ કર્યું, પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ નેતાન્યાહુના કહેવાથી ઈરાન ઉપર હુમલો કરવા સંમત થયા અને આની પહેલા પણ એમણે 12 ડે વોર સપ્ટેમ્બરમાં લડી। 12 ડે વોરની ખાસિયત એ હતી કે નેતાન્યાહુને તો યુદ્ધ બંધ ત્યારે પણ નહોતું કરવું, ત્યારે ટ્રમ્પને કહે છે ને મનમાં રામ વસ્યા હતા, એટલે એમણે એમનું સ્ટેટમેન્ટ, ઓફિશિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે કે આઈ ટોલ્ડ માય ફ્રેન્ડ બેન્જામિન ટુ સ્ટોપ, લેટ અસ સ્ટોપ ઇટ, વી હેવ, અમે એની એટલે ન્યુક્લિયર કેપેબિલિટી ઈરાનની ખતમ આપણે કરી નાખી છે, તો ચાલો રોકાઈ જઈએ। આ વખતે ફરીવાર જ્યારે ટ્રમ્પનું રેટિંગ લો ગયું, જ્યારે એપ્સ્ટીન કહેવાય છે કે એપ્સ્ટીન ફાઇલમાં એનું નામ ઉછળ્યું, આ બધી પરિસ્થિતિઓમાં એ ફરીવાર યુદ્ધ રદ થયા છે। અને હવે આજનું ટ્રમ્પનું સ્ટેટમેન્ટ, આજનું એટલે કે ભારતની વાત કરીએ તો ગઈકાલ રાતનું, એ એવું છે કે ભાઈ નોબડી ટોલ્ડ મી કે એ લોકો હોર્મુઝ બંધ કરી દેશે। આ માણસ છે ને એ તદ્દન બોગસ છે। અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ કેમ બની ગયો મને સમજાતું નથી। બધી ચેનલો ઉપર આપણે ચર્ચા કરી હતી કે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પના જો બાઇડનના ગયા પછી આવવાથી ભારતને શું ફાયદો થશે, ભારતને નહીં સમગ્ર વિશ્વને થયેલું નુકસાન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ। આ લોકોએ ઈરાનને ખબર હતી કે એની ઉપર જેથી તેથી હુમલો થવાનો છે, એટલે એમણે આ બધી પરિસ્થિતિનું વોર બોમ્બિંગ કરી રાખ્યું હતું। અને ઈરાન હવે એના અમેરિકા અને એના સાથી દેશો એટલે કે યુએઈ, દુબઈ, શારજા, અબુધાબી, આ બધી જગ્યાએ ઇકોનોમિક નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે। અને અમેરિકી બેઝિસમાંથી, અમેરિકી જે મિલિટરી બેઝ હતા આજે ગલ્ફ કન્ટ્રીઝમાં હતા, ત્યાંથી અમેરિકી સેનાએ પાછળ ખસેડવાની ફરજ પડી છે। અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટે વિનંતી કરી જાપાનને અને એના મિત્ર દેશોને, નાટો દેશોને કે તમે મહેરબાની કરીને હોર્મુઝ ખાડીને ખાલી કરાવવા માટે તમારી નૌસેના મોકલો, પણ તેની અમેરિકી નૌસેના પોતે જ હોર્મુઝ ખાડી જવા તૈયાર નથી। એટલે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પની પોતાની નૌસેના જ્યારે એની કમાન્ડ માનવા તૈયાર નથી, ત્યારે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ વિશ્વ તરફ નજર ફેલાવી રહ્યા છે। એટલે કહે છે ને કે યુદ્ધ शुरू करना आपके हाथ में होता है, उसे खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। અને ઈરાન ની વિચાર સરણી કે ઈરાનના જે લીડરશિપ છે, અત્યારની લીડરશિપ જે અયતોલ્લા લીડરશિપ હતી અને અત્યારે પણ છે એવું માનીએ, તો એમની વિચારસરણી કે એમની લીડરશિપ જે લીડ કરવાની કે દેશને આગળ લઈ જવાની પદ્ધતિ સાથે ભારતીયો સહમત થાય કે ન થાય, પણ આજે પ્રત્યેક ઓલમોસ્ટ દરેક ભારતીય એવું માને છે અને વિશ્વના લોકો પણ એવું માની રહ્યા છે કે ઈરાન સાથે જે થઈ રહ્યું છે, જે રીતે દીકરીઓની હત્યા થઈ, એ યોગ્ય નથી। અને અમેરિકા અને ઇઝરાયલનું આ જે અગ્રેશન છે એ જરા પણ માનવીય કદમ નથી। એટલે હવે ઈરાન જે રીતે
હોર્મુઝની ખાડી પર પોતાનો કંટ્રોલ દર્શાવી રહ્યું છે, એ જોતા મને નથી લાગતું કે આ યુદ્ધને માંથી અમેરિકા એટલું ઇઝીલી નીકળી શકે. ઈરાન એવું પણ માની રહ્યું છે કે કેટલાક પાડોશી દેશો, જેનું પર્ટિક્યુલરલી જો હું વાત કરું તો એ જે રીતે યુએઈ ઉપર હુમલાઓ કરી રહ્યું છે, જોતા એ યુએઈને એના પર થઈ રહેલા હુમલાઓ માટે જવાબદાર ગણે છે. કેમ કે અમેરિકા કઈ બધા હુમલામાં એના B-2 ને B-52 બોમ્બર્સને અમેરિકાથી નથી ઉડાડી રહ્યું કે પછી ઇઝરાયલથી નથી ઉડાડી રહ્યું. મોટાભાગના હુમલાઓ એ ગલ્ફ કન્ટ્રીઝમાં રહેલા તેના યુએસ બેઝિસમાંથી કરી રહ્યા છે. એટલે આ બધા કન્ટ્રીઝ પર પણ ઈરાન જે છે એ હુમલો કરવાનો, પોતાને જાતને ડિફેન્ડ કરવાનો પોતાનો અધિકાર માને છે. એટલે આ પરિસ્થિતિ આટલી જલ્દી થાળે પડે એમ નથી. ઈરાનને જે રીતે અત્યારે માનવીય નુકસાન થયું છે, જે આખા શહેરોના શહેરો તારાજ થયા છે, એ જોતા ઇઝરાયલ પાછા પગલા લે એમ નથી. અમેરિકાને આમાંથી નીકળવું છે. અને ઈરાન હવે જ્યારે મરણિયું થયું છે, જ્યારે તમે એના ટોપ લીડરશિપને ખતમ કરી નાખી, તમે એમના ટોચના અયતોલ્લાહ કોણ છે? અયતોલ્લાહ એ શિયા મુસ્લિમોના ટોચના ધાર્મિક નેતા છે. તો તમે એમને ખતમ કરી નાખ્યા, એમને શહીદ કરી નાખ્યા. એટલે આ પરિસ્થિતિમાં હું નથી માનતો કે ઈરાન હવે પાછા પગલા પારોઠમાં લે. અમેરિકાને આમાંથી યેન કેન કરીને નીકળવું છે. કેમ કે ઇકોનોમિક આ એક વોર ઓફ અનઇન્ટેન્ડેડ સર્કમસ્ટેન્સીસ છે. તમે તમારા હુમલા, તમારા અગ્રેશનને લીધે, ઇઝરાયલ અમેરિકાના અગ્રેશનને લીધે આજે સમગ્ર વિશ્વ ઉપર એક આર્થિક કટોકટી આવીને ઊભી છે. તમે ખનિજ તેલ કે જે સમગ્ર વિશ્વની જીવાદોરી છે, ખનિજ તેલ એ કાળું તેલ કે જેને લીધે એ કહી શકાય કે એ કાળું સોનું છે અને સમગ્ર વિશ્વની ધમની છે. આ જે સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝ છે તેના પર તમે હુમલો કર્યો છે. એને ઇફેક્ટ કરતા એરિયા પર, એના પર જે દેશનો કંટ્રોલ છે એના પર હુમલો કર્યો છે. એટલે આ યુદ્ધ હું નથી માનતો કે એટલી જલ્દી હવે रोकाए. बिल्कुल. અને उमर जी, जिस तरीके से अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, मनन भाई ने बहुत ही अच्छी बात कही. नाटो जो देश है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, और उसका रास्ता खुलवाने से कहीं पे इनकार भी देखने को मिल रहा है. मगर इस सिचुएशन में एक बात ये भी कह रहे कि ये जो वॉर थी वो 3 कंट्रीज़ के बीच में ही थी, US, इज़राइल और ईरान. मगर जो दुबई में अटैक्स हुए, सऊदी में जो अटैक्स हुए, तो वो क्यों स्टॉप नहीं कर रहा है अभी भी ईरान? क्योंकि वहाँ पे इराक ने भी सपोर्ट किया कि नहीं, हमारे साथ समझौता हुआ है, जैसे जैसे ईरान आगे बढ़ेगा वैसे ही इराक उनको भी सपोर्ट करेगा. तो वो अनदर कंट्रीज़ में भी अभी भी अटैक्स जो अभी भी चल रहे हैं, तो वो भी स्टॉप कर सकते हैं ना, कि वो भी नहीं कर सकते वो अभी? देखिए, उसका एक रीजन है कि ईरान वो अटैक्स क्यों कर रहा है. सबसे ऑब्वियस जो रीजन है वो ये है कि उसके पास ऐसे मिसाइल नहीं है जो डायरेक्ट यूएस को अटैक कर सके, नंबर 1. नंबर 2, इजराइल के पास भी आयरन डोम है, तो 95% या 99% इंटरसेप्शंस हो जाते हैं. तो उनके पास जो सॉफ्ट टारगेट है, ईरान की गलती यह है कि उसको सॉफ्ट टारगेट जो दिख रहा है सामने वो है यूएई, बहरीन, कतार, जिनके पास यूएस के बेसिस हैं. और वो एक्चुअली अनजस्टिफाइड है बिल्कुल, क्योंकि खबरें इस बात की हैं कि उनके एयर बेसिस भी यूज नहीं हुए थे. यूएई का एयरबेस, सऊदी का एयरबेस यूज नहीं हुआ था अटैक के लिए, बल्कि पाकिस्तान का एयरबेस यूज हुआ था. तो अगर ईरान को किसी पे अटैक करना चाहिए तो वो पाकिस्तान पे करना चाहिए कि आपके एयरबेस हमारे खिलाफ यूज कैसे हुए. लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अभी जो अपनी वॉरफेयर है, यूएई के साथ ईरान की बहुत पुरानी जंग है. ईरान के साथ यूएई की जंग है यमन के थ्रू, क्योंकि यमन में जो हुतीज है और जो बाबल मंदब पोर्ट है, उसमें एक तरफ ईरान के फोर्सेस हैं, एक तरफ यूएई के फोर्सेस हैं. ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है. तो ईरान अपनी दुश्मनी निकाल रहा है यूएई से, वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है सऊदी से, इसी के बहाने. और इसके जरिए हो क्या रहा है कि एक अरब नेशंस का कोलैबोरेशन बनता दिख रहा है. जो यूएई सऊदी के बीच में मतभेद थे, या सऊदी या बहरीन के बीच में मतभेद थे, वो अभी भुला दिए गए हैं और एंटी ईरान एक कोalition बनता नजर आ रहा है. बल्कि इसकी भी खबरें हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से टच में है और वो बोल रहे हैं कि ईरान पे ज्यादा से ज्यादा बमबारी की जाए. तो ईरान जो है इस पर बहुत गलत, खतरनाक पोजीशन में है. इट्स इन अ डेंजरस पोजीशन एंड वी डोंट नो वेयर इट विल गो. और विदाउट लीडरशिप इट इज जस्ट फायरिंग इन ऑल डायरेक्शंस लाइक अ लूज कैनन, जिसके पास कोई अभी टारगेट नहीं है. तो मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान को फोकस ये करना चाहिए कि वो फालतू में यूएई और सऊदी और कतार के ऊपर अटैक करना बंद करें अभी,
और कोशिश करें कि अगर डायरेक्ट वो इजराइल से डील कर सकते हैं, लड़ सकते हैं तो लड़े, अदरवाइज डैमेजिंग बुर्ज खलीफा, डैमेजिंग यूएई और इकोनॉमिक डैमेज करके दिस इज ओनली गोइंग टू हर्ट देम इन देयर पीआर एंड इन देयर स्ट्रेटेजी. तो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर देयर ओन सेल्फ ऑल्सो. બિલકુલ. મનનભાઈ, જે પ્રમાણે હોર્મુઝ સ્ટ્રીટની વાત કરી તો તેમાં પણ નાટો દેશે કહી દીધું અને તેમાં ક્યાંક એવું જોવા મળ્યું કે ના ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આ સિચ્યુએશનમાં એકલા પડી ગયા છે, કારણ કે બધા એમ જ કહે છે કે આ વોર અમારી છે નહીં, તો અમારા માટે અત્યારે તો હોર્મુઝ સ્ટ્રીટ અત્યારે તો કેમ બંધ રાખવામાં આવે છે. બીજી બાજુ એક સવાલ એ પણ છે કે અત્યારે દરેક દેશોએ જે ક્યાંક સપોર્ટની વાત એક વિચારતા હોય પરંતુ એ ક્યાંય સપોર્ટ ના મળ્યો. બીજી બાજુ જે અત્યારે હોર્મુઝ સ્ટ્રીટના કારણે ઘણી બધી જગ્યાએ જે અત્યારે તો ઇકોનોમિકલ સિચ્યુએશન એ બધી ઘણી બધી બગડી ગઈ છે. વૈશ્વિક સ્તરની વાત કરીએ છીએ અત્યારે, ના માત્ર અત્યારે તો ભારતની આપણે વાત કરીએ, તેને લઈને તો શું કહેશો? ને પ્લસ બીજી બાજુ જે અત્યારે ડિફેન્સ કેપેબિલિટીની વાત જોવા મળી રહી છે ઇઝરાયલ અને જે ઈરાન વચ્ચે, તેને પણ આપ કેવી રીતે જુઓ છો? જો હોર્મુઝની સ્ટ્રેટ એટલે કે હોર્મુઝની સામુદ્ર ધુની બંધ થવાથી સમગ્ર વિશ્વને બહુ મોટો ફટકો પડી રહ્યો છે. એનું એક પહેલું કારણ તો ઓબ્વિયસ છે કે ક્રૂડ ઓઇલનો 20% પુરવઠો વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલનો સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી, હોર્મુઝની સામુદ્ર ધુનીમાંથી નીકળે છે અને એ સદંતર બંધ થઈ જવાથી ઓલમોસ્ટ બહુ નગણીય જહાજો એટલે કે રશિયા, ચાઇના અને શરતોને આધારિત ભારતના અત્યાર સુધીમાં 2 જહાજો આઈ થિંક નીકળવા દીધા છે. પાકિસ્તાનનું 1 જહાજ નીકળવા દીધું છે, એ લોકોએ પસાર થવા દીધું છે. એટલે શરતોને આધારિત અત્યારે ખુલી છે અને ઈરાન ઈચ્છે ત્યારે અમેરિકા તરફ જતા જહાજો પર હુમલો કરી રહ્યું છે. આ પરિસ્થિતિ હોર્મુઝની સ્ટ્રેટની અત્યારે નિર્માણ થવા પામી છે. એ જોતા વિશ્વમાં જે રીતે ક્રૂડ ઓઇલની તંગી સર્જાઈ રહી છે અને સર્જાવાની વકી છે, એ જોતા કેમ કે આખા વિશ્વની ઇકોનોમી જે છે, જે ઇકોનોમીના પૈડા છે ને એ ક્રૂડ ઓઇલ ઉપર એટલે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને આ બધા પર નભે છે, એટલે એને નુકસાન જઈ રહ્યું છે. બીજી તરફ હવે ક્રોપ સિઝન આવી રહી છે, એટલે આપણે ખાતર નાખવા માટે જે યુરિયાની જરૂર પડે એના બેઝમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ કાળા તેલમાંથી નીકળતી પ્રોડક્ટ્સ છે. પછી ભારત હોય કે અમેરિકામાં કોર્નની સિઝન એટલે કે મકાઈની સિઝન આવી રહી છે, ભારતમાં ખરીફ પાકની સિઝન આવી રહી છે. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિમાં જો તમે ક્રૂડનો પુરવઠો રોકાય તો વૈશ્વિક ઇકોનોમી, વૈશ્વિક ખાદ્યાન્નોની તંગી એ પણ સર્જાવાની વકી છે. બીજી તરફ કતાર કે જે એલએનજી લિક્વિફાઈડ નેચરલ ગેસનો સૌથી મોટો પ્રોડ્યુસર છે, એ દેશે યુદ્ધને કોટ કરીને પોતાનું એલએનજી પ્રોડક્શન બંધ કરી દીધું છે. કેમ કે કતાર પર હુમલા થઈ રહ્યા છે ઈરાન દ્વારા. હવે એલએનજી પ્રોડક્શન બંધ થવાથી આપણે જોયું કે ભારતમાં એલપીજી ની કઈ રીતની તંગી સર્જાઈ છે. અને હવે એલપીજી જો એ પ્રોડક્શન જ કતારનું બંધ થાય, વિશ્વનો 80% એલએનજી જે કતારથી નીકળે છે, એટલે એ પાછી એક અલગ પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ રહી છે. આ જોતા હોર્મુઝની ખાડીને ખોલાવવી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પ સમજી રહ્યા છે, પણ એ હવે એના હાથમાં રહ્યું નથી. પહેલી વાત તો એ થઈ. હવે તમારો બીજો પ્રશ્ન શું હતો? ડિફેન્સ કેપેબિલિટી. હવે સૈન્ય કેપેસિટીની વાત કરીએ તો ઇઝરાયલ અને ઈરાન એ બંનેની કેપેસિટીની ડાયરેક્ટ કમ્પેરિઝન ન થઈ શકે, કેમ કે ઇઝરાયલ એક તો સૌથી પહેલી વાત તો કોઈ ડાયરેક્ટલી અમેરિકાથી દર વર્ષે 3.8 કરોડની સૈન્ય સહાયતા મેળવે છે. આ વર્ષે એને ઓલરેડી 4 કરોડની વધારે એટલે કે 7.8 કરોડ મિલિયન ડોલરની, 3.8 કરોડ મિલિયન ડોલરની સહાયતા મેળવે છે. અને આ વર્ષે એક્સ્ટ્રા 4 મિલિયન ડોલર્સની સહાયતા અમેરિકાએ યુદ્ધને કોટ કરીને કરી છે. એટલે ખબર નહીં કઈ લોબી અમેરિકાની છે, કેવા લોકો છે, શું કારણસર એ લોકો ઇઝરાયલને આટલો બધો સહાય કરે છે. કેમ કે બીજી તરફ એક આંકડો એવો પણ છે કે 10 મિલિયનથી વધારે અમેરિકન લોકો અમેરિકાની જે ગરીબીની રેખા છે તેનાથી નીચે જીવી રહ્યા છે. એટલે પોતાના દેશના લોકોને સપોર્ટ કરવાને બદલે અમેરિકા એક ઇઝરાયલના યુદ્ધમાં કૂદી પડ્યું છે અને ઇઝરાયલને સતત શસ્ત્રોનો પુરવઠો,
ફાઇનાન્શિયલ મદદ આ બધું પુરવાર કરી રહ્યું છે. બીજી તરફ ઈરાન જુઓ તો વિશ્વમાં અત્યારે જે રીતે ઉમરજીને વાત કરી કે વિશ્વમાં એકલું અટલું થઈને ઊભું છે. એની આજુબાજુના જ એનો બિલકુલ પાડોશી દેશ કે જેની ઉપર એ હુમલાઓ કરી રહ્યું છે, યુએઈ કહી રહ્યું છે કે ઓર મિસાઇલ મારો, ઓર આને હજી નુકસાન પહોંચાડો. એટલે ઓમાન, યુએઈ, સાઉદી અરેબિયા, કતર, આ કોઈ દેશ એની સાથે ઇવન મુસ્લિમ દેશો પણ ઊભું રહેવા તૈયાર નથી. એના મિત્ર દેશો અત્યારે ઈરાનના કોઈ હોય તો એ ચાઇના અને રશિયા છે, પણ એ બંને દેશ, ચીન પોતે એક વેપારી દેશ છે એટલે સીધી સૈન્ય મદદ કરતા અત્યારે અચકાઈ રહ્યો છે. રશિયા પોતે છેલ્લા 4 વર્ષથી યુક્રેન સાથે યુદ્ધમાં રત છે, એટલે એની ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન એવી નથી કે સીધી મદદ ઈરાનને કરી શકે. એટલે ઈરાનની જે શસ્ત્રની કેપેસિટી છે, સૈન્ય કેપેસિટી છે, એ ધીમે ધીમે ડિપ્લીટ થઈ રહી છે. પરંતુ ઇઝરાયલ શું ગ્રાઉન્ડ વોર, એટલે કે તમે જ્યારે સ્ટેન્ડઅલોન વોરની વાત કરો, જ્યારે ઇઝરાયલથી તમે સીધી મિસાઇલો ઈરાનમાં મારો તો ચોક્કસપણે એની કેપેસિટી ઘણી વધારે છે. ઇઝરાયલ વધારે કેપેબલ છે અને ઈરાનને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યું છે. સતત ને સતત તેહરાનમાં અને બીજા આસપાસના શહેરોમાં તારાજી સર્જી રહ્યું છે. પરંતુ એ કેપેસિટી ઈરાન પાસે નથી. પરંતુ જો ગ્રાઉન્ડ વોરફેરની વાત હોય કે ખરેખર ઈરાનમાં બૂટ્સ ઓન ગ્રાઉન્ડ ઉતારવાની વાત હોય તો ન ઇઝરાયલની એ ત્રેવડ છે, ન અમેરિકાની. કેમ કે ઈરાનની સેના એ વધારે કેપેબલ છે. અને ઈરાન જે છે આખો જે લેન્ડસ્કેપ જે છે એ પર્વતીય છે, એટલે એમાં લડવા માટે જો અમેરિકી સૈનિકોને કે ઇઝરાયલી સૈનિકોને મોકલવામાં આવશે તો ખરેખર એમની કસોટી થશે અને વિશ્વને પણ જાણવા મળશે કે ખરેખર બરાબરની જ્યારે સેનાની વાત હોય, ઇક્વલ સ્ટેન્ડિંગની સેના સામે લડવાની વાત હોય, સરખી તાલીમ મેળવેલી સેના કે જે પોતાના લીડરના મોતને અને પોતાના જે બેકયાર્ડમાં પોતાના ઘરમાં જે દુશ્મને હુમલો કરીને એમને તારાજી કરી છે, એમની સામે લડવા માટે કેવી જીવટ બતાવે છે, એ જ્યારે વાત હોય ત્યારે જ ખરેખર ખબર પડે કે ઇઝરાયલ અને અમેરિકા હોય અને સામે ઈરાન હોય તો બંને એ ત્રણેય देशों कौन कितना पानी में है. बिल्कुल बिल्कुल उमर जी, यहाँ पे एक सवाल ये भी हो रहा है कि यूएन कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस, क्या यूनाइटेड नेशंस इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में फेल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में फेल नहीं रहा है. यूनाइटेड नेशंस हर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में फेल रहा है. हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो उसका जो रोल रहा है वो एक्चुअली एज एन ऑब्जर्वर ज्यादा रहा है एज अपोज टू अ पार्टिसिपेंट. उसका जो काम है वो है कि एक स्ट्रांगली वर्डेड कंडेमनेशन ट्वीट या कोई एक स्टेटमेंट दैट वी टेक नोटिस ऑफ दिस सिचुएशन एंड दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन. प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें एक तो नंबर 1 यूएस की बहुत ज्यादा ऑब्वियसली जिस तरह फंडिंग ज्यादा यूएस से आती है, उसके हेडक्वार्टर्स ज्यादातर वहीं पे हैं, तो इट इज एक्चुअली an organization that works on its behalf. That is number 1. Number 2, जो बाकी उसका जो एक एजेंडा है वो ग्लोबलिस्ट टाइप का एजेंडा है that supports left wing politics a lot. तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब वॉर सिचुएशन आती है तो वो उसके पास वो पावर नहीं है, वो अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी कंट्री को कुछ भी करने से रोक सके, और खासकर अमेरिका और इजराइल को तो रोकने की बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है. तो इस सिचुएशन में आई थिंक अगर कोई कंट्री अगर इसको रोकने के कोई काम कर सकता है तो वो जो राइजिंग पावर्स हैं जिनके दोनों तरफ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि भारत के जो सिचुएशन है इस वक्त, कंडीशन है, वो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे ऑयल के टैंकर भी मूव हो रहे हैं, हम रशिया से भी ऑयल खरीद रहे हैं, हम इजराइल से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी हैं, और पैलेस्टीनियन स्टेट का भी हम सपोर्टर हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन. तो यूनाइटेड नेशंस की जगह इंडिया जैसी कोई ताकत जो है, कोई पावर, उनको मीडिएट करने का काम कर सकती है, दोनों तरफ रिस्ट्रेंट की बात कर सकती है, ईरान में भी बात कर सकती है, इजराइल और अमेरिका में भी. तो मुझे लगता है ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की हैसियत से इसमें भारत का रोल काफी स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो दैट इज द ओनली कंट्री जो मुझे लगता है कि इसमें मीडिएट करने की पोजीशन में है. इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस या और कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी नहीं है, ना उनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी है और ना मैंडेट है. तो इसलिए मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का रोल तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर है, और जैसा कि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स में रहा है हमेशा. उमर जी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कोल्ड वॉर 2.0 कह सकते हैं?
मुझे लगता है कोल्ड वॉर में जो है आर्म्ड कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि उसमें मिसाइल ड्रोन बम यूज नहीं होते, उसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है और इकोनॉमिक वॉरफेयर होता है। लेकिन इसको हम कोल्ड वॉर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट हॉट वॉर हो रही है, यहाँ तो मिसाइल ड्रोन वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि वर्ल्ड वॉर ऑलमोस्ट हर कंट्री अफेक्टेड है, वैश्विक स्तर पे हर कंट्री अफेक्टेड है। और ईरान ने एक बड़ा खेल खेला। मैं एक आखिरी बात बता दूं, ईरान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी शिप पास होगा सिर्फ वही शिप पास होगा जो चाइनीज युआन में पे करेगा। बहुत कम लोग समझ रहे हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों बोला है। ईरान ने ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जितनी भी ऑयल सप्लाई है दुनिया में वो डॉलर्स में खरीदी जाती है, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल पास होगा और वो युआन में खरीदा जाएगा तो डायरेक्ट चाइना को फायदा होगा, और चाइना और ईरान काफी करीब है, तो इसलिए चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, यूरोप भी इन्वॉल्व है, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो इसको आप बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 आराम से कह सकते हैं। બિલકુલ ઉમરજી, ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડને કે लिए। મનનભાઈ, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે આ ચર્ચા વિચારણામાં જોડાવા માટે। સવાલ એ જ યથાવત છે કે જ્યારે આ પ્રકારની સિચ્યુએશન અત્યારે તો ક્યાંક વણસી તો છે, તો હવે તેને પૂર્ણ વિરામ અત્યારે કોણ લગાવશે અને ક્યારે લગાવશે? આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં મને આપશે. નમસ્કાર.